Good morning, everyone. How are you? Take care of yourself and your family and be happy and positive always, okay? So, today we are dealing with a poetry that is titled The Fish. The Fish by Elizabeth Bishop. Okay, so we should remember that this textbook, that is Nature Matters, is completely connected with the ecological or the environmental studies that deals with nature, that deals with the peculiarities and beauty and need to protect the nature, etc., etc. So in the last few classes we were dealing with ecosystem, and while studying that we discussed what is aquatic ecosystem. And we know that it's connected with water. The ecosystem that is seen in water is known as aquatic ecosystem, and there we can see so many sea creatures, so many types of fish, so many other shell creatures, that is something like oyster, etc., etc. So here in this poetry we are dealing with a fish, okay, and the title of the poem is The Fish, which is written by Elizabeth Bishop. Elizabeth Bishop is an American poetess, and she, through this poetry, is discussing her experience of fishing, and how she has caught a fish and what is happening to that. That is about her experience, and how she in the final stage, that is something surprising. So we'll discuss that final portion in the when the that is to say in the next class we'll be saying about the climax. That is, this is a long poem, so we cannot complete it by one video, so it will be cut short into, that is the poetry will be divided into 2 or 3 portions, and we'll be dealing that. So what is the climax, what is happening in the end, we will discuss then, okay? So today I think of completing somewhat 15 lines. So ready for that. Very easy, very interesting also, and something saying about the importance of coexistence between living beings and non-living things. So going to the poetry, The Fish by Elizabeth Bishop. I caught a tremendous fish and held him beside the boat, half out of water, with my hook fast in a corner of his mouth. He didn't fight. He hadn't fought at all. He hung a grunting weight, battered and venerable and homely. Here and there, his brown skin hung in strips like ancient wallpaper, and its pattern of darker brown was like wallpaper. Shapes like full blonde roses, stained and lost through age. He was speckled with barnacles, fine rosettes of line, and infested with tiny white sea slice, and underneath 2 or 3 racks of green wheat hung down. So that's the portion we are discussing today. We'll discuss line by line, so be attentive and listen. Okay. I caught a tremendous fish and held him beside the boat. So what's the poetess here saying? The speaker, we are sure, is someone who is related to fishing. She is very much interested in fishing.
Sometimes it may be the poetess, sometimes it may be a fisherwoman. So the speaker here says us about her experience of catching a fish. Okay, once it came out of the water, she just examined it very closely. That is, what about the fish? It was so tremendous. I caught a tremendous fish. Tremendous meaning very big or large in size. That is tremendous. So, വളരെ വലിയ സൈസിലുള്ള ഒരു ഫിഷിനെ ഞാൻ പിടിച്ചു അല്ലേ, അതാണ് സ്പീക്കർ ആദ്യം പറയുന്നത്. ഷീ ഈസ് saying about her experience of catching a fish. Then what she is doing, once it came out of the water, she just examined it so closely. So she is trying to catch the fish and held him beside the boat half out of water with my hook fast in a corner of his mouth. Hook means ആ ഒരു ഫിഷിനെ കൊളുത്താനുള്ള ആ ഒരു കൊളുത്ത് അല്ലേ, ആ ഒരു എന്താ പറയുക ചൂണ്ട. ആ ചൂണ്ട ഇതിൻ്റെ ചൂണ്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇര വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ ഫിഷ് വന്നിട്ട് ഈ ഇരയിൽ കൊത്തുന്ന സമയത്താണ് ചൂണ്ടയിൽ ഇത് കുടുങ്ങുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവർ ഫിഷിനെ പിടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ശ്രമത്തിൽ ചൂണ്ടയിട്ടിങ്ങനെ അവിടെ അവരുടെ ബോട്ടിൽ റെൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഇവർ ഈ സ്പീക്കർ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് വന്നിട്ട് ഇതിനെ ഈ ഇരയിൽ കൊത്തുകയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹുക്കിൽ ഇത് അകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അത് ബോട്ടിൻ്റെ മീൻസ് ബോട്ടിനുള്ളിലെത്തില്ലല്ലോ, നമ്മൾ പിടിച്ച് കരയിലേക്ക് നമ്മൾ ബോട്ടിലേക്ക് വലിച്ചിടുമ്പോഴാണല്ലോ അത് ബോട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇത് വാട്ടറിൽ നിന്നും ആ സീയിൽ നിന്നും കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ ഈ ഫിഷ്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഷീ ഈസ് ജസ്റ്റ് ക്ലോസിങ് that is she is just watching that closely. She is that is the speaker is watching the fish so closely, and she is not trying to place it inside the boat all on a sudden. That is പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ എടുത്ത് ബോട്ടിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് വാട്ട് ഷീ ഈസ് ഡൂയിങ്, ഷീ ഈസ് വാച്ചിങ് ദാറ്റ് സോ കെയർഫുള്ളി. ആൻഡ് വാട്ട് ഷീ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് that is she is saying to us that the hook is caught in the mouth of the fish. That is, the hook with which she is trying to catch the fish is placed in the mouth of the ഫിഷ്. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരയിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഫിഷ് കൊത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വായിൽ ഈ ചൂണ്ട തറയ്ക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കൊളുത്തി പിടിച്ചിട്ട് അതിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. നൗ വിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ്. അത്രയും 4 ലൈൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ വിൽ എക്സാമിൻ. ഹി ഡിഡ്ന്റ് ഫൈറ്റ്, ഹി ഹാഡ്ന്റ് ഫought at all. So the fish is not trying to escape. It's not at all means the poetess is very surprised why this fish is not struggling to survive. Okay, so she says that the fish is not at all trying to survive. So but definitely it was not fighting, but it was having a great weight. That's very sure. And you should notice that the poetess is saying she is using the word he is here the fish അല്ലേ. ഹീ എന്നിവിടെ പറയുന്നത് ആരെയാണ്, ഫിഷിനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയറ്റസ് ഇതിനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ലൈഫ് സർവൈവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി അതിൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി അതൊന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് പോലുമില്ല. ബട്ട് ഷുവർ ഇറ്റ് വാസ് ഹാവിങ് എ ഗ്രാൻറ്റിങ് വെയ്റ്റ്. വളരെ എന്താ പറയുക, ഗ്രേറ്റ് സൈസിലുള്ള ഒരു ഫിഷാണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ്. Battered and venerable and homely, she is describing the fish. That is, 3 adjectives are used there to describe the fish. That is
battered and venerable and homely. What is the meaning of battered? Battered means, what is battered? That is, she says that the fish is injured. Battered meaning injured or abused by someone. So definitely now the poetess is sure that in the past times also one or other may have tried to catch this fish. Understood that? That is, ഇതിനെ, അതായത് ഈ ഒരു സ്പീക്കർ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുൻപേ, സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഫിഷ് വുമൺ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റസ് തന്നെയാവാം. അപ്പോൾ ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുൻപേ മറ്റാരോ മീൻസ് ഒരുപാട് പേര് ഒരു പക്ഷേ ഇതിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷാണ് ഇതെന്ന് പോയറ്റസിന് മനസ്സിലായി. അതായത് ബാറ്റേർഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഇഞ്ചേർഡ് എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. മുറിവുകൾ സംഭവിക്കുക, പരിക്കേൽക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഷീ ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദ ഫിഷ് ത്രൂ ദ വേർഡ്സ് battered and venerable and homely. Venerable in the sense that it is helpless. That is, it's not having now the strength to fight back for its life. അതായത് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സർവൈവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത് അതിനില്ല. അത് ഹെൽപ്ലെസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെനറബിൾ. നൗ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേർഡ് ഹോംലി. വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഹോംലി? ഹോംലി ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് so unattractive, very simple, that is not at all beautiful or attractive. In the sense it is very simple looking. That is എന്താ പറയുക, വളരെ ഗോർജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കൊന്നുമല്ല, ഒരു സാധാരണമായിട്ടുള്ള വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ഒന്നും അല്ല. അതായത് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലൈഫിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് പരിക്കുകളും മുറിവുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കലകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട്, ആ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ പുറത്ത് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. സോ ഫ്രം ദിസ് ദ പോയറ്റസ് വാസ് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ഫിഷ് വാസ് ഹാവിങ് that is the fish was struggling for its life. Definitely this doesn't mean that it was not having any strength ഉണ്ടായിരുന്നു, perseverant ആയിരുന്നു. perseverant means എന്താ പറയുക, എപ്പോഴും നിതാന്തമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊരു ലേസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീച്ചർ അല്ല എന്നാണ് പോയറ്റസ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. മറിച്ച് ഇത് വളരെയധികം സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു ഫിഷാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും അത് ബാക്കിയായിട്ട് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പോഴും അത് ഇവരുടെ ഈ ഹുക്കിൽ പെട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപേ വരെ അത് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസ് ലൈഫിൽ നേരിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷായിരിക്കാം എന്നാണ് നമ്മളുടെ പോയറ്റസിൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരുപാട് ഇഞ്ചുറീസിൻ്റെ കലകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ. Okay, so up to that it's clear. He didn't fight, he hadn't fought at all. He hung grunting weight, battered and venerable and homely. So ഫിഷ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നേ ഇല്ല, പക്ഷേ ഉറപ്പാണ് അത് നല്ല വെയിറ്റുള്ളൊരു ഫിഷാണ്. വെയിറ്റുള്ളൊരു ഫിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്ത് ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ലൈഫിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം, ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് സർവൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷാണ് ഇതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാത്ത ഒരു ഫിഷല്ല, മറിച്ച് സ്ട്രെങ്ത്ഫുള്ളാണ്, വളരെ പെർസീവിയറൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫിഷാണ്. പക്ഷേ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഏജ്ഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാജുവലി ഓർ സ്ലോലി ഇറ്റ്സ് ലൂസിങ് ഇറ്റ്സ് strength and it's very unattractive also, it's injured also. Okay, so all these three adjectives you should remember, that is battered and venerable and homely. We'll go to the next line. Here and there his brown skin hung in strips like ancient wallpaper, and its pattern of darker brown was like wallpaper. Now the poetess, we should notice that the poetess is describing the skin of the fish.
The skin of the fish is compared here with a wallpaper. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫിഷിൻ്റെ സ്കിന്നിനെ ഒരു വാൾപേപ്പറിനോട്, അതായത് ഒരു വാളിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വാൾപേപ്പറിനോടാണ് ഈ ഒരു പോയറ്റസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള വാൾപേപ്പറാണ്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫ്രഷ് വാൾപേപ്പർ. ഓൺ ദ അതർ hand, it's somewhat similar to an ancient wallpaper. വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു വാൾപേപ്പറിനോടാണ് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു വാൾപേപ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും? അത് ഒരുപാട് കാലം അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ആ വാൾപേപ്പറിൽ ഒട്ടിക്കിടന്നിട്ട് ഒരു നാൾ അതിനെ പറിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വാളിൻ്റെ ആ ഒരു സർഫസ് പോലും പറിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരവസ്ഥ. അത്തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ സ്കിന്നിനെ നമ്മളുടെ പോയറ്റസ് മനോഹരമായിട്ട് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഷീ ഹാസ് കമ്പയർഡ് ദ സ്കിൻ ഓഫ് ദ ഫിഷ് ടു എ വാൾപേപ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിക്കിംഗ് ഓൺ ദ വാൾ, ആൻഡ് വൈൽ യു ആർ ട്രൈങ് ടു പീൽ ഓഫ് ദ വാൾപേപ്പർ, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി മേക്കിംഗ് സം സ്ട്രിപ്സ് ഓൺ ദാറ്റ്. എന്തെങ്കിലും കലകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതായത് അതിനൊരു പരിക്ക് പറ്റി. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ സ്കിൻ പോർഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള സ്കിന്നാണ്, വെരി ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷാണ്, അതൊരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഷീ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഇറ്റ് ആസ് darker brown skin which was just like a wallpaper. Okay, and the speaker here emphasizes that the paper pattern is lost completely with the passage of time. അപ്പോൾ ഒരു വാൾപേപ്പർ നമ്മൾ ചുമരിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്തുള്ള അതേ ഫ്രഷ്നെസ് കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സെയിം കേസ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കിന്നിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫെയ്ഡഡ്, it is discolored due to the passage of year. Just as a wallpaper is faded with the passage of time, the skin of the fish also is what to say, not so fresh. Okay, so here and there his brown skin hung in strips like ancient wallpaper, and its pattern of darker brown was like wallpaper. Shapes like full blonde roses, strained and lost through age. Okay, the same meaning. That is, കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വാൾപേപ്പർ എങ്ങനെയാണോ മങ്ങി ഫെയ്ഡഡ് ആവുന്നത്, ഡിസ്കളേർഡ് ആവുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ സ്കിന്നിനും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? We'll go to the next line. He was speckled with barnacles, fine rosettes of lime, and infested with tiny white sea slice, and underneath 2 or 3 racks of green weed hung down. So what's the meaning? The meaning here, speckled means spotted. Speckled എന്ന് പറഞ്ഞാൽ spotted, അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുക. ബാർനക്കിൾസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്മോൾ സീ ക്രീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ബാർനക്കിൾസ് മീൻസ് സ്മോൾ സീ ക്രീച്ചേഴ്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫൈൻ റോസെറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാലങ്ങളുടെ പഴക്കം കൊണ്ട് കടൽ ജീവികളൊക്കെ, അതായത് സ്മോൾ ഷെൽസ് ഉള്ള സ്മോൾ സീ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ? സീ ലൈസ് എന്നുള്ളത് സെയിം മീനിങ് ആണ്. സ്മോൾ സീ ക്രീച്ചേഴ്സാണ് ഷെൽസ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ കുറച്ച് വീഡ്സ്, ഗ്രീൻ വീഡ്സ്, ആവശ്യമില്ലാത്ത അൺനെസസറി പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്മൾ കടൽ തീരത്തൊക്കെ പോയാൽ കാണുന്ന തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാഴ്ചെടികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള പാഴ്ചെടികളൊക്കെ ഈ ഫിഷിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൈസ്, സീ ലൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബാർനക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വാട്ട്സ് ദ പോയറ്റ് സേയിങ്? ദാറ്റ് ഈസ് he was speckled with barnacles, fine rosettes of lime, and infested with tiny white sea lice, and underneath, that is up to that sea lice. അത്ര വരെ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആ ഫിഷിന്? അതായത് സ്മോൾ sea creatures which are having small shells as their bodies, they are spotted on the fish. That is
very old and very gigantic fish, and also it was infested with small sea lice. സ്മോൾ സീ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. റോസെറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈം ആക്ച്വലി ഹിയർ മീൻസ് നോട്ട് something similar to rose, that is the shape that look like roses. അതായത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റോസിൻ്റെ ദളങ്ങൾ പോലുള്ള സ്മോൾ സീ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. സിമിലർലി ദാറ്റ് ഈസ് ലൈം ഇൻ ദ സെൻസ് ആൽക്കലൈൻ സബ്സ്റ്റാൻസ്, നോട്ട് ദ സിട്രസ് ലൈം. ഇവിടെ ഈ ഒരു എന്താ ഈ പോയറ്റസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീ ലൈസ് എന്നുള്ള വേർഡാണ് അല്ലേ. അത് ശരിക്കും എന്താണ്, ഒരു കാലാന്തരങ്ങൾ കൊണ്ട് കല്ലിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഈ നമ്മൾ പാറക്കല്ലിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഈ കടലിൻ്റെ മുകളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പാറക്കല്ലുകൾക്കിടയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ തോടുകളൊക്കെ കാണാറില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ക്രീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഈ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഫിഷ് ഈസ് സോ ഓൾഡ്. സീ ലൈസ് ആക്ച്വലി മീൻസ് സ്മോൾ ക്രീച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, സ്മോൾ സീ ക്രീച്ചേഴ്സ്. പിന്നെന്താണ്, സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള അൺനെസസറി പ്ലാന്റ്സ് ഓൾസോ ഈസ് ഹാങ്ങിങ് ഡൗൺ ബിനീത്ത് ദ ബോഡി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫിഷ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്? അപ്പോൾ ഇത്രയും ലൈൻസാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ സ്ട്രെസ്സിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ മുഴുവനായിട്ട് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇറ്റ് വിൽ ബി നോട്ട് സോ ക്ലിയർ ടു യു. So we are winding up this session. I hope all of you understood the poem up to now, and we'll be discussing in the next class. That's all for today's class. Have a nice day to all of you. Thank you.